Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 18 март чәршәмбе көне Анкарада 14 сәгатьсез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Топчуыбызды Коръән Кәримнең Бәкара сүрәсенең 153-нче алып 157-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. İman getirgen adamlar, sabır, tözüm bulup, namaz okup, Allah'tan yardım sorağız. Haktır ki Allah tözüm, sabır kişiler bilen birge. Allah yolunda cihatta ötürülgenlerge meyitler demegiz. Şonlukta onlar tiridir. Lekin siz bunu anlamayızgına. Her halde sizni biraz korkatıp, açlıkta tutup, mallarınızı azaytıp, eginlerinizni oңdırmışı, yakınlarınızın canın alıp sınıyız. Tüzüm bulganlardan Allah'ın ecri bula dip söyünçü al. Şitan bulganlar başlarına birer bela kilse, biz Allah'ın bendileri, Allah huzuruna barışakbız diler. Onlar Allah'ın rahmetine hem onun yorluqavına layıqdır. Doğru yoluna tapqanlar da şular bulur.
Muhtaram şerefsiz, Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinin 153-nji alıp 157-nji kadarki ayetlerin hem oçuqlawlaryny tınladınız. Soňgy haberler. İran'ın Yugarı Milli Minlik Şurası Larijani onun ulu hem sokşılarının ölüwini rastladı. Şerşembe günü erten yasalgan bildirüde Şura şehitlerinin sof ruhları Allah'ının tekva kulu şehit Dr. Ali Larijani'nin sof janın kuşakladı diye bildirdi. Bu bildirü İsrail Soklanı Ministri İsrail Katsının Larijani ham komandir Golam Rıza Süleymani'nin tünle İsrail hava hüjümlerinde ötürülüğün bildirüğünden soň yasaldı. İran siyasetinde görünükli şahıs bulgan Larijani soňgy 40 yıl içinde türlü yugarı vazifalar biledi. Şul isepten devlet matbuatında, soklany organlarında hem parlamenttada. İran armiyası başlığı Amir Hatami, iminlik jetekçisi Ali Larijani'nin İsrail hava hüjümünde ötürülüğüne karşı halitkiş hem güçlü cevap koytarı turunda kisetti. Hatami şerşembe günü yasagan bildirüğünde İran'ın Yugarı Milli İminlik Şurası Serkatibin ötürüge cevabı qatgı hem ökünüşlü bulaşak dip eytdi. İran'ın armiyadan ayırım, harbi kişi bulgan inkılap sokşıları şerşembe günü yasagan bildirüde şehit Dr. Ali Larijani hem onun yoldaşlarının konu için uç yolu maksatında İsrail'in üzerine raketler jiberüğün bildirdi. İran Yugarı Milli İminlik Şurası ilgirek Larijani'nin ötürülüğün rastladı. Bu rastlaw İsrail'in onun hava hüjümünde ötürülüğün hem hüjüm vaktında ulu bilen sokşılarının da halak buluğun etkenden soň buldu. Larijani İran siyasetinde görünükli şahıs idi hem soňgy 40 yıl içinde türlü yugarı vazifalarda şul isepten devlet mediasında, iminlik uyuşmalarında hem parlamentda işledi. Ukrayna ilbaşı Volodymyr Zelenskiy İran'ın şahit pilotsuz uçuşlarına karşı duruu üçin yakın künçygyşka Ukraynanyň 201 anti-dron bilgişiniň jiberiliwin mundan tıştagyn 34 bilgişiniň bu tyrşlyklarga ýerdam eterge äzir boluwyn aýtdy. Zelenskiy Angliya parlamentiniň Westminster komitet zalında yakınça 60 halyk şanyşlysı oldunda yasagan çygyşynda türkümlerimiz häzirden Birleşken Garap Emirlikleri, Katar, Suud Arabistany hem Kuveytga yol ala başka birnişe il bilen de işliýiz diýdi. İran kuruşlarına karşı kullangan pilotsuz uçuşlarynyň maksatlaryna tory ketirүүn tilenmegin osyzlyklagan Zelenskiy Ukrainanyň bu harbi bilgiçlerini AQŞny da kiritip partnerlarymyzyň talaby boýunça jiberүүn bildirdi. Ukraina lideri asılda bu AQŞka takdim etilgen hem birge üstünde işlegen pilotsuz uçkuş kilişүүnüň birilişi. Barlyk ışanyşly partnerlarymyzga pilotsuz uçkuşlar meselesindeki praktik hizmetdeşlikten alıp aldagy saklanуу ittifaklaryna kadar okşaş kilişүүler takdim eterge äzirbiz diýdi. İran'ın pilotsuz uçkuşlarynyň kıybat kritik infrastruktura obyektlaryny tüben beýe bilen ýogytуу üçin proyektlanuwyny aýtgan Zelenskiy İran'ın Russiýaga bularny niçik ışırtyrga üretүүn hem jetiştirүү tehnologiýasyny berүүn jitkirdi. Zelenskiy Russiýa soňundan bularny kamilleşdirdi hem häzir tübekde kullanılgan İran'ın şahit pilotsuz uçuşlarynyň Russiýanyň komponentlaryny öz işine aluwyna koragan delillerimiz bar diýdi. Zelenskiy bulay dip dowam etdi. Şunun için bugün İran tiresinde bulgan haller Russiýa hem İran arasındaky hizmetdeşlik sebepli bizning için Irakdagy suguş tügel, hem bir taraf kaluu hakybyz bar dip ışanmaýbız. Zelenskiy şulay ok İran'ın şahit pilotsuz uçuşynyň ýakynça $50,000 buluwyn, lekin partnerlarynyň bu drony berip düşürүү üçin gadetde $4 milyon raketalar ýeki harbi uçuşlar kullanywyn aýtdy. Türkiye Ovazı dolkunlarında soňgy haberler tыңlaýsыз. Madridda uzgan 34-nji aktyorlar birligi böleklegu tantanasında İspaniýa sәňgäçileri suguşlaryny tuktatyrga şakyrdy hem azat Filistin ýokly bullaryny bildirdi. Ispaniýanyň Lara Zon maglumat agentligi habar etdiňçe böleklegu tantanasyndaky çygyşlarynyň tüp temalary suguşka ýok hem kişi hukuklarynyň buzuluwy bolgan. Sәňgät ähilleri şulay köpden tügül uzgan Oscar premiýasyny topşuruu tantanasynyň horlygyna ýygtybar jelip etdi. Onda ispan aktyor Javier Bardem
гына Азат Фелестин өчен чакырды. Бу чакырулар Израиль һәм АКШ 28 февральдан бирле Иранга бергәләп һөҗүм иткән чорда ясалды. Анда якынча 1300 кеше һәлак булды. Шул исәптән илнең югары лидеры Али Хаманей да. Birleşken Milletler Uyuşması yakın künçügüş konflikti iyun ayına kadar devam etse tağın 45 milyon kişinin keskin açlık bilen uçraşırga mümkün buluğun, bunun ise global көрсәткечне korkunç derecege көтерүен әйтеп кисәтте. 3-нче атнасында барган сугыш йөзләгән кешенең гомерен үзде. Иранның Израильгә һәм Фарсы култыгыйларына җавап һөҗүмнәре башлавы һәм Ливанда Израиль белән Хизбуллах арасында яңа фронт ачылуы белән ул тагын да көчәйде. Әгәр якын көнчыгыш конфликты iyun ayına kadar devam etse, beyler ortu sebeple tağın 45 milyon kişi keskin açlıkka düşer bulurga mümkün dedi. Birleşken Milletler Uyuşmasının bütün dünya azlık tülük programısı başkarma direktör orunbasarı Karl Skau sişenbü günü Женевада uzgan matbuat uçraşuunda. Bu global açlık derecesini en yukarı noktaga көтерәчәк һәм бу бик куркыныч перспектива дип өстәде ул. Хәзерге вакытта 319 миллион кеше кискен азык төлек кытлыгы белән очраша. Бу чыннан да вазгыятьне бөтенләй яңа дәрәҗәгә күтәрә. Скау әйтүенчә 28 февральдә сугыш башланганчы ук бөтен дөнья азык төлек программасы зур авырлыклар белән очрашкан. Ачлык беркайчан да мондый көчле булмаган иде диде ул. Моңа кайбер төбәкләрдә экстремаль һава торышы konfliktlar һәм ачлык игълан итү сәбәп булуын билгеләп үтте. Шул ук вакытта ресурслар 2023 һәм 2024 еллардагы дәрәҗәләрдән кискен кимеде. Скау хезмәткәрләрне кыскартырга һәм эшчәнлекне гадиләштерергә туры килүен әйтеп, чынлыкта без мөмкинлекләребез чикләренә җиттек дип белдерде. Ул якын көнчыгыштагы сугыш бөтен дөнья азык төлек программасы эшчәнлеген күпкә кыйммәтрәк итте дип белдерде. Скау агентлыкның тәэмин итү чылбырындагы үзеклекләр белән көрәшергә тырышуын, ләкин эксплуатация чыгымнары, бигрәк тә ягулык бәяләренең артуы һәм озынрак маршрутлар аркасында кискен артуын әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. 18 март Төркиядә Чанаккале диңгез җиңүе көне. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан Госманлы императорлыгын Истанбулны яулап алып, сугыштан читләштерергә теләгән Англия һәм Франция флотлары Дарданель Чанаккале бугазын диңгез юлы аша узарга тырыша. Госманлы гаскәре һәм диңгез көчләренең бөек җиңүе белән тоткарланган әлеге һөҗүм Англия һәм Франция флотларының зур югалтулары һәм кире чигенүе белән тәмамлана. Бу көчләр бугазны диңгездән уза алмауларын аңлап, җир өсте сугышын башлата. Зур югалтуларга карамастан төрек халкының кыюлыгы һәм фидакарлыгы белән яу көчләре Дарданель Чанаккале бугазын уза алмый. 18 март Чанаккале диңгез җиңүе көне котлы булсын. Türkiye'nin milli sportçuları. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тизме безнең бүгенге чыгарылышында төрек бокс тарихының иң якты исемнәренең берсе булган Бусеназ Чакыр улының тормыш юлы һәм спорттагы казанышлары турында аңлатырбыз. Бусе 2 мәртәбә Олимпиада көмеш медален алды, 1 тапкыр дөнья чемпионы һәм 3 мәртәбә Авропа чемпионы булды. Бусеназ Чакыр улы 1996 елның 26 майында Трабзонда дөньяга килде. Кара диңгез буендагы шәһәрдә үскән яшь кыз бәләкәй чактан ук спортка юнәлде. Югары белемне Дүзҗе университетының спорт фәннәре факультетында физик тәрбия һәм спорт укыту кафедрасында алды. 164 см һәм 50 кг авырлыгында булган Бусеназ Фенербахче спорт клубы спортчысы буларак карьерасын дәвам иттерә. Бусеназның халыкара аренада күтәрелүе 2017 елда Италия
Болгариянын Кашы шәһәрендә үткәрелгән Авропа Берлеге хатын-кызлар бокс чемпионатында яулаган алтын медале белән башланды. 2018 елда Болгариянын София каласында Авропа чемпионатында көмеш, Румыниядә оештырылган 22 яшькә кадәрге Авропа чемпионатында исә алтын медаль яулады. Яшь боксчының йолдызы балкый башлады. 2019 ел Бусенас Чакыровлунун карьерасында бурулуш ноктасы булды. Ул елның июнь айында Беларусь башкаласы Минскта уздырылган Авропа уеннарында жеңил авырлык категориясында алтын медаль яулап, Авропа уеннары чемпионы булды. 2019 елның августында Испаниянын Мадрид каласында оештырылган Авропа бокс конфедерациясынын хатын-кызлар арасында бокс чемпионатында 51 килограмм авырлыкта финалга чыкты һәм алтын медаль алды. Моннан тыш Бусенас чемпионатның иң яхшы хатын-кыз боксчысы итеп сайланды. 31 илдән 200дән артык спортчы катнашкан бу чарада алган бу бүләге аның никадәр югары дәрәҗәле спортчы булуын күрсәтте. 2019 елның октябрендә Русиянең Улан-Удэ шәһәрендә Халыкара бокс ассоциациясе уздырган хатын-кызлар арасында дөнья бокс чемпионатында көмеш медаль яулады. Нибары 23 яшендә ул дөньяда икенче булды. 2020 елның башында Франция башкаласы Парижда оештырылган Олимпиадага сайлап алу турнирында алтын медаль яулады һәм тарихка кирде. Бу турнир Токио Олимпиада уеннары 2020 өчен үткәрелгән Авропа сайлап алу бәйгесе иде. Бусенас бу уңышы белән Токио Олимпиадасында катнашу хокукын яулады һәм Төркиянең бокс тармагында Олимпиадага квота алган беренче хатын-кыз спортчысы исеменә лаек булды. Шулай ук алтын медаль казанып төркем беренчесе булды. Бу төрек бокс тарихында беренче очрак иде. Япониянең Токио каласындагы Какугикан аренада үткәрелгән 2020 елгы җәйге Олимпиада уеннары 2021 елда оештырылды. Ул Бусенас өчен онытылмаслык тәҗрибә булды. Жеңел авырлык категориясында бер артлы җиңүләр яулап финалга күтәрелде. Финал матчында Болгария боксчысы Стойка Крастева белән очрашты һәм көмеш медаль алды. Төркиянең Олимпиада тарихына хатын-кызлар боксындагы беренче медальне Бусенас алып килде. Бусенас 2022 елның июнь айында Черногориянең Будва каласында оештырылган Авропа хатын-кызлар бокс чемпионатында 50 килограмм авырлыктагы финал матчында ирландиялык көндәше Кейтлин Фрайерсны 5-0 исәбе белән җиңеп Авропа чемпионы булды. 2022 елның маенда Халыкара бокс берлеге тарафыннан Истанбулда оештырылган хатын-кызлар дөнья бокс чемпионатында тарихи уңышка иреште. Барлык турларны да узып, финалда Колумбия боксчысы Ингрид Лорена Валенсия Викторияны җиңде һәм 50 килограмм авырлыкта алтын медаль яулады. Үз илендә дөнья чемпионы булу аның өчен горурлык иде. 2023 елның июль айында Польшаның Краков шәһәрендә үткәрелгән 3нче Авропа уеннарында хатын-кызлар 50 килограмм категориясында көрәште. Барлык турларны да җиңеп финалга күтәрелде һәм финалда Франция боксчысы Васил Ал-Хадирины 5-0 исәбе белән җиңеп алтын медаль яулады. 2024 елның апрель айында Сербия башкаласы Белградта оештырылган Авропа бокс чемпионатында хатын-кызлар 52 килограмм категориясында көрәште. Финалда Русия боксчысы Анастасия Кулны 5-0 исәбе белән җиңеп алтын медаль алды. Бусенас шул рәвешле 2019, 2022 һәм 2024 елларда 3нче мәртәбә Авропа чемпионы булды. Бу төрек хатын-кыз боксы өчен кабатланмас уңыш иде. 2024 елның августында Франция башкаласы Парижда үткәрелгән җәйге Олимпиада уеннары 2024тә 50 килограмм категориясында Төркияне тәкъдим итте. Ширек финалда Һиндстанның 2 мәртәбә дөнья чемпионы булган Зарин Никхатны, ярым финалда исә Филиппин боксчысы Айра Вильягасны җиңеп финалга күтәрелде. Шул рәвешле ул Төркиянең бокс тарихында 2 Олимпиадада да финалда көч куйган беренче боксчы булды.
2024-нің 9 августында болған финал матчында Қытай боксшысы Ву Юға жеңіліп көміш медаль олды. Бусеназ Чакыроğlu Түркия тарихында 2 олимпиада медалі яулаған бірінші боксшы болу хөрмәтенә иреште. 2024-нің сентябрында Англияның Ливерпуль шәһәрендә үткәрелгән дөнья бокс чемпионатында 51 килограмм авырлыкта финалга чыкты. Финалда Казакстан көндәше һәм дөнья чемпионы Алуа Балкыбековага жеңелеп көмеш медаль яулады. 2025 елның мартында Сербияның Ниш шәһәрендә оештырылган хатын-кызлар дөнья бокс чемпионатында 52 килограмм авырлыкта төркем беренчесе булган буларак финалга чыкты. Финалда Төньяк Корея боксчысы Пан Чол Мига жеңелеп көмеш медаль алды. Бу нәтиҗә белән Бусеназның дөнья чемпионатларындагы медальләр саны 4-гә җитте. 1 алтын һәм 3 көмеш. 29 яшендәге Бусеназ Чакыроğlu'nun карьера нәтиҗәләре түбәндәгечә: Олимпиада уеннары 2 көмеш медаль, дөнья чемпионатлары 1 алтын 3 көмеш медаль, Авропа чемпионатлары 3 алтын 1 көмеш медаль, Авропа уеннары 2 алтын медаль. Шулай ук аның күп сандагы халыкара турнир чемпионлыклары бар. Бусеназ Төркиянең Олимпиадага бокс тармагында квота алган беренче хатын-кыз спортчысы һәм 2 Олимпиадада медаль яулаган беренче төрек боксчысы. Уңышлы боксчы максатының тагында югарырак булуын һәм Лос-Анджелес Олимпиада уеннары 2028-дә алтын медаль алырга теләвен белдерде. Кайчак беренче булырбыз, кайчак исә медаль яулый алмабыз. Бүген шундый нәтиҗә булды, бернишләп булмый. Ял итеп калган җирдән дәвам итәчәкбез. Һәр ел яхшырак Бусеназны күрсәтергә тырышам, диде ул. Киләсе чорда Истанбулда узачак Авропа уеннарында ул Лос-Анджелес Олимпиада уеннары 2028 квотасы өчен көч сынашачак. Бусеназ Чакыроğlu контрольле һәм стратегик бокс аңлайышы белән танылган. Матчларда позиция хакимияте, дөрес бәрелгән йодрыклар һәм саклану дисциплинасын берләштерә. Җиңел авырлыкта булганы өчен һәр вакыт туклануга игътибар итәргә мәҗбүр. Иң яраткан боксчысы украиналы спортчы Василий Ломаченко. Бусеназ Чакыроğlu 29 яшендә төрек бокс тарихының иң якты исемнәреннән берсе. Трабзоннан дөнья чемпионлыгына кадәр сузылган бу юлы катгыйлык һәм ихтияр көченең иң яхшы үрнәкләреннән берсе. 2 Олимпиада көмеш медале, 1 дөнья чемпионлыгы һәм 3 Авропа чемпионлыгы белән тулы карьерасы киләчәк буыннарга илһам бирә. Максаты Лос-Анджелес Олимпиада уеннары 2028-дә алтын медаль яулау. Бусеназның тәвәккәллеге хыялларын тормышка ашыруының иң зур күрсәткече. Ул төрек спортының горурлыгы булырга дәвам итә. Türkiye'nin milli sportçuları. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Яршан интернет һәм кесе телефоннарының ТРТ Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40-да 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динне кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК
33, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.